Human-made underwater noise from ships, industries, etc. is now a global problem. Many recent studies shows that this noise causes harm to many kinds of marine animals. Noise from ships is becoming a major pollutant in the ocean and can affect entire marine ecosystems, not just individual animals. మనుషులు చేసే పనుల వల్ల షిప్స్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల సముద్రంలో వచ్చే శబ్దం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఇటీవల చేసిన పరిశోధనలు ఈ శబ్దం వల్ల చాలా రకాల సముద్ర జీవులకు నష్టం జరుగుతోంది అని చెబుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా షిప్స్ నుంచి వచ్చే శబ్దం సముద్రంలో ఒక కాలుష్యంగా మారిపోయింది మరియు అది మొత్తం మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్ మీద ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. In this study, researchers reviewed 6 case studies from different regions. These studies represent recent research and management efforts related to ocean noise. They cover different marine species, locations, and research methods. ఈ పరిశోధనలో రచయితలు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకున్న 6 కేస్ స్టడీస్ని పరిశీలించారు. ఈ పరిశోధనలు సముద్ర శబ్దాలపై ఇటీవల జరిగిన పరిశోధనల్ని అలాగే దాన్ని ఎలా నియంత్రించాలి అనే ప్రయత్నాలని చూపిస్తున్నాయి. ఇవి కవర్ చేస్తున్న అంశాలు: వేరువేరు జీవజాతులు, వేరువేరు ప్రదేశాలు, వేరువేరు పరిశోధనా పద్ధతులు. However, 6 studies alone cannot represent all species, all places, and all noise sources. So, the authors also did a bibliometric analysis, a study of published research papers. This helped them understand how ocean noise research has developed over time. కానీ 6 స్టడీస్ అన్ని జీవులు, అన్ని ప్రదేశాలు, అన్ని శబ్దాల మూలాలు కవర్ చేయలేవు. అందుకే వారు ఇంకో పని చేశారు. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన అన్ని పరిశోధనా పత్రాలు, జర్నల్స్ని విశ్లేషించారు. దీనినే బిబ్లియోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ అంటారు. The case studies shows that even noise that does not directly injure animals can still cause long-term harm. These small effects can add up and affect entire populations. There are practical methods that can help manage and reduce ocean noise. ఈ కేస్ స్టడీస్ చూపించిన ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే, శబ్దం వల్ల నేరుగా సముద్ర జీవులకు గాయాలు కాకపోయినా తర్వాతి కాలంలో చెడు ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. చిన్న చిన్న ప్రభావాలు కాలక్రమేణా కలిసిపోయి మొత్తం పాపులేషన్ మీద ప్రభావం చూపుతాయి. సముద్రంలో వచ్చే శబ్దాన్ని నియంత్రించడానికి, తగ్గించడానికి ఉపయోగపడే కొన్ని ప్రాక్టికల్ మార్గాలు ఉన్నాయి. The bibliometric analysis showed that research on ocean noise has grown steadily since the 1940s. Topics have expanded from just physics of sound to ecological impacts, policy and management, effects on many different species. బిబ్లియోమెట్రిక్ అనాలిసిస్ ఏం చెబుతుందంటే, 1940ల నుంచి ఓషన్ నాయిస్ మీద రీసెర్చ్ పెరుగుతోంది. మొదట సౌండ్ ఫిజిక్స్ మీదే ఫోకస్ ఉండేది. ఇప్పుడు జీవుల మీద ప్రభావం, పాలసీ, మేనేజ్మెంట్, చాలా రకాల జీవజాతుల మీద అధ్యయనం జరుగుతోంది. Finally, the authors warn that human activity in oceans is increasing very fast. Science must move faster than industrial growth. We need to study untouched, pristine ocean areas, identify animals that have never experienced noise, build predictive models to estimate damage before it happens, protect the most vulnerable marine species. చివరగా రచయితలు హెచ్చరిస్తున్నారు, సముద్రాల్లో ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ చాలా వేగంగా పెరుగుతోంది. సైన్స్ ఆ వేగాన్ని మించాలి అంటే ఇంకా శబ్దం లేని సముద్ర ప్రాంతాలను గుర్తించాలి, శబ్దానికి అలవాటు పడని జీవులను గుర్తించాలి,
ముందే ప్రభావాన్ని అంచనా వేసే మోడల్స్ తయారు చేయాలి. ఎక్కువ ప్రమాదంలో ఉన్న జీవులను రక్షించాలి. ఫ్యూచర్ స్కోప్ 1. Small effects can become big problems. Even if noise does not directly injure animals, small non injurious effects like stress or behavior changes can build up over time and affect entire populations. 2. We still don't know enough about hearing in marine species. For many fish and marine animals, we do not know how well they hear. Most hearing studies use sound pressure, but many fish and invertebrates actually detect particle motion, not pressure. So, basic scientific work is still needed. భవిష్యత్ పరిశోధన దిశలు 1. చిన్న ప్రభావాలు, పెద్ద సమస్యలు. శబ్దం వల్ల జీవులు నేరుగా గాయపడకపోయినా స్ట్రెస్ మరియు ప్రవర్తన మార్పులు కాలక్రమంలో పెరిగి మొత్తం జనాభాపై ప్రభావం చూపుతాయి. 2. చాలా జీవుల వినికిడి గురించి మనకు ఇంకా తెలియదు. ఎక్కువ పరిశోధనలు సౌండ్ ప్రెజర్ మీద ఉన్నాయి, కానీ చాలా చేపలు పార్టికల్ మోషన్ ద్వారా శబ్దాన్ని గుర్తిస్తాయి. అందువల్ల ఇంకా ప్రాథమిక పరిశోధన చాలా అవసరం. 3. Audiograms are not the final goal. Hearing tests, audiograms are only a starting point. The real goal is to understand how noise affects behavior, physiology, body functions, survival and reproduction, populations over time. 3. ఆడియోగ్రామ్ అనేది చివరి లక్ష్యం కాదు. వినికిడి పరీక్షలు ఆడియోగ్రామ్స్ ఒక మొదటి అడుగు మాత్రమే. నిజంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది శబ్దం వల్ల ప్రవర్తన ఎలా మారుతుంది, శరీరంపై ఫిజియాలజీ ప్రభావం, జీవులు బతికే అవకాశం, సంతానం మీద ప్రభావం ఒక జాతి దీర్ఘకాలంలో చూడాలి. 4. Management should go beyond injury only focus. Current noise regulations mainly focus on loud sounds that cause injury, but we must also consider long-term population effects, change in ecosystems. This approach is already used in birds on land, some marine mammals, but many other species are still ignored. 4. నియంత్రణలు గాయాలకే పరిమితం కాకూడదు. ఇప్పటి నియమాలు ఎక్కువగా చాలా పెద్ద శబ్దాలు, గాయాలు కలిగించే వాటి మీదే దృష్టి పెడుతున్నాయి. కానీ మనం చూడాల్సింది దీర్ఘకాల ప్రభావాలు, జనాభా తగ్గడం, ఈకోసిస్టమ్ మార్పులు. ఈ విధానం ఇప్పటికే భూమిపై ఉండే పక్షుల్లో, అలాగే కొన్ని సముద్ర స్తన్య జంతువులపై ఉపయోగిస్తున్నారు, కానీ ఇంకా చాలా ఇతర జీవజాతులను పట్టించుకోవాల్సి ఉంది. 5. Studying populations is difficult but possible. Researchers can study early life stages, eggs, larvae, study predator-prey behavior, focus on key species instead of all species. Even we can't study everything. Filling important gaps help us make predictions using models. 5. పాపులేషన్ లెవెల్ అధ్యయనాలు కష్టమైనవే, కానీ అసాధ్యం కాదు. శాస్త్రవేత్తలు ఇలా చేయవచ్చు. గుడ్లు, లార్వా దశలను పరిశీలించడం, వేటాడే జంతువు మరియు దానికి ఆహారంగా మారే జంతువు మధ్య జరిగే ప్రవర్తనను గమనించడం, ముఖ్యమైన స్పీషీస్ మీద ఫోకస్ చేయడం. అన్ని జీవులపై అధ్యయనం చేయలేకపోయినా ముఖ్యమైన ఖాళీలు నింపితే అంచనాలు వేయవచ్చు. 6. Combine lab studies and field studies. Lab studies help understand mechanisms. Field studies show real-world effects. Together, they help predict situations that are hard to study directly. 6. ల్యాబ్ ప్లస్ ఫీల్డ్ స్టడీస్ కలిపి చేయాలి. ల్యాబ్ స్టడీస్ కారణాలు అర్థం చేసుకోవడానికి, ఫీల్డ్ స్టడీస్ నిజ జీవిత ప్రభావాలు తెలుసుకోవడానికి. రెండూ కలిస్తే మంచి అంచనాలు వస్తాయి. 7. Oceans are becoming
noise are very fast because of urbanization, population growth, shipping, oil and gas activities. Noise is increasing faster than our scientific understanding. 7. సముద్రంలో రోజురోజుకి శబ్ద కాలుష్యం పెరుగుతోంది. కారణాలు పట్టణీకరణ, జనాభా పెరుగుదల, షిప్పింగ్, పరిశ్రమలు. శబ్ద కాలుష్యం పెరుగుతున్న వేగానికి మన పరిశోధన వేగం సరిపోవడం లేదు. 8. Study quiet and untouched areas first. Scientists should study pristine oceans, naive populations, not at exposure to noise. This helps predict future damage, plan better protection. 8. ఇంకా శబ్దం లేని ప్రాంతాలను ముందే అధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా మానవ శబ్ద కాలుష్యం లేని స్వచ్ఛమైన సముద్రాలు, అలాగే ఇప్పటి వరకు శబ్ద ప్రభావానికి గురికాని జీవ సమూహాలపై అధ్యయనం చేయాలి. ఉదాహరణకు ఆర్కిటిక్, అంటార్క్టిక్ లాంటి ప్రాంతాలు. ఇలా చేస్తే భవిష్యత్ నష్టాన్ని ముందే ఊహించవచ్చు, సరైన రక్షణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు. 9. Protect quiet areas. Quiet ocean areas can be acoustic refuge safe zones or control sites to understand how noise changes ecosystems. 9. నిశ్శబ్ద ప్రాంతాలను కాపాడాలి. ఈ ప్రాంతాలు ఎకోస్టిక్ రిఫ్యూజెస్ సురక్షిత ప్రాంతాలుగా లేదా కంట్రోల్ సైట్స్గా ఉపయోగపడతాయి. ప్రపంచ సముద్రంలో శబ్దం వల్ల వచ్చే నష్టాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇవి చాలా అవసరం.